Аю бала. Ертеде bir askan bay bolupdy. Onun bir bäýbişe ýeli bolupdy. Elgi bäýbişeden 5 ul tupdy. 5 ulu ýer jetip bay kartaýyp paýtys bolupdy. Bäýbişe ýeli 32 ýasynda jesir galypdy. Sonan bir ýyldara ýel jeýlewden etekke düşken gözde jeýlenip ýyldagy bir oturatyn taw etegindegi konusunda oturat. Söýtip oturganda bir güni iňirde dalaga şyksa, bir nerse ötürüp alyp kaçyp gidet. Bäýbişe korkkandygynan dawsy da şykpaýt, öýtse aýy eken diýdi. Sol apargandan aýy üngürüne aparat, bäýbişe üngürde kamalyp jatat. Jeýdin tamagy alma, şiki ýet, türli jemsler bolat. Aýy kündüzge etip tünde kelip tünep turat. Türlü jemis etde kep turad eken. Onan bäýbişe ýürenip, aýy men birge gün ötküzüp tura beret. Al, endi kalgan eldegi bäýbişeniň balalary şeşesiniň kaýda getip kalaý jogalganyn kança boljatyp izdep surastyrsa da eş kanday derek bilenmey jan-jakdan surastıra beret. Olar syýtyp ýürgende aýy men birge turgan bäýbişe bir günderde jükdi bolup 3 bala tabat. Balasynyň birewi adamzat bolup kalgan ekewi aýyga oksaýt. Aýyga oksagan balalar aňyň maýyn sorup gün göret. Adamga oksagan bala şeşesini emip eri jetet. Bäýbişeniň elden giygen giyimi tozgandan keyin terden, japraktan üýtüp üstüni japsyrat. Sonan küni ötüp, aý ötüp, balalar eri jetip özleri jüretinde bolat. Söýtüp eri jetken balalar aýyga oksagan aýydan kalmaýtyn bolat. Erte getse keş gelip aýy balalar men birge jüret. Adamga oksagan bala şeşesi men bir galyp, sargaýyp, waýymdagan şeşesini yermek bolup, şeşesi balasyny äbden adam tiline jatyk kılıp ýüretet. Söýtüp, üngürde bala men şeşesi jata beret. Bir güni bala erigi besikke gelip, adam köterelmeýän esikti köterip aşyp dalaga baryp oýnak bilet. Muny şeşesi bilip, balaga düşündiret. Endi şykpa diýdi. Şeşesi, eger şyksaň, aýy seni talap öldüret diýdi. Bala şeşesiniň tilini almay, oýnap şykyp gelip jüre beret. Şeşesi balasyna yergen soň sadak ýüretet. Bir agaçty alyp onu gip, bala onu äbden ýürenip, sadak atymen äweslenip gidet. Söýtip ýürgende bala bir güni şeşesine surak goýat. Apa, osu analardyň türü bir bölek, bizdiň türümiz bir bölek, onusy näse diýdi. Onu şeşesi düşündiret. Biz adamzat, olar aň bolat. Aň osulay tawda jüret. Adam bolsa özleri bir bölek, mal asray, tatka minip, basynda üý bolat, ot jagat, tamak pişiret. Olaryň turmuşlary jakşy bolat. Men özüm sol jerde jürgenimde osu aýy meni tünde köterip alyp kaçyp ketken. Sonan neşe ýylda osunda turup sender paýda bolgansyňdar dep şeşesi balasyny äbden köndüret. Balasy onan jakşy düşünüp, olay bolsa keteyik diýdi. Şeşesi korkup, "Jok, aýy öldüret, ketelmeýmiz" dep toktalat. Onan balasy bolmay, şeşesini arkalap, şeşesi yol bastap kaçat. Sol kaçkandan kaçıp aman esen eline gelet. Eldiň şetinde bir koýşuga jolugyp kiyim giyet. Sonan bir awulga gelip surastyryp, bäýbişe balalaryny taýyp bolat. Balalara kuwanysyp, kartaýgan şeşesi tabylyp, kuwanyş bilen toý jasaýt. Barlyk awul adamlaryna, balalaryna bäýbişe basyndan geçken kynçylygyny bayandaýt. Awul taň galat. Bäýbişeniň körgen kynçylyga döňregindegi elgi jaýylyp ketip, jalpy elge mälim bolat. Elgi balasy aýy bala bolup galat. Şol toýda aýy bala küreske ötüp, bir neşe jigitdi taldyryp taşsaýt. Bir ekewi mertikdiret. Aýy bala makty bolup atalat, alyp bolat. Betine jigit karay almaýt. Görüngen kız gençekde özüne garatyp, awuldagy boz balalarda seň sokkanday galat. Elge symaý, baska jigitlerdiň mazasyny ala bergen soň barlyk jigitler bolup, basyn gosup aýy balany öldürmekçi bolat. Aýy bala onu sezip
шешесімен қоштасып, беті ауған жаққа қашып кетеді. Өз асқан мерген болады. Қолында жалғыз садағы болады. Сонан бірнеше күндер жолмен жүріп келе жатса, бір адам жолығады. Аю бала, не қылған адамсың дейді. Ол да, жақсылық іздегенмен жолдас болатын кісімін дейді ол. Аю бала оны жолдас қылып алады. Сонан екеу болып келе жатса, тағы бір адамға жолығады. Не қылған адамсың дейді. Ол да, жақсылық іздеген адаммен жолдас болам дейді. Оны дертіп алады. Шу болып келе жатса, тағы бір адам жолығады. Не қылған адамсың дейді. Бұл да, жақсылық іздегенмен жолдас болам дейді. Оны да ертіп алады. Сөйтіп төртеу болып, бір көлдің жағасына келіп, құс атып, балық аулап, тамақтанып отырып, аю бала аналардан жөн сұрайды. Ең алғашқы жолдасына аю бала, сенің не өнерің бар дейді. Ол, мен аспандағы жұлдызбен жаман жақсыны болжап білем дейді. Екінші жолдасына, сенің не өнерің бар дейді. Мен судағы балықтың тілін білем дейді. Үшінші жолдасына, сенің не өнерің бар дейді. Ол, мен 40 жылға басып кеткен ізді білемін дейді. Сөйтіп аю бала өзінің өнерін айтады. Мен асқан мергенмін дейді. Бірақ менің жаным ұйықтағанда көк садақтың ұшында болады дейді. Аналар таңғалады. Сонан төртеуі бір ханның еліне келеді. Келсе бір үлкен жиын болып жатыр екен дейді. Әлгі жиынды сұрастырып білсе, бір бәйтеректің астында 400 қадам жерде ат басындай алтын бар деп, бір бақсының айтуы бойынша хан 3 қызын бәйгеге тігіп, 2 күннің ішінде алтынды алып берген кісіге 3 қызымды отауымен мал бөліп беремін деп уәде жасап, егер айтқан күні алып бере алмаса, әлгі жігіттердің басын алады екен. Неше палуан мырза жігіттер уақытында алып бере алмай, ханның қолынан қаза тапқан екен. Бұл жиын соның жиын екен. Мұны естіп, төртеу ханға барып уәделесіп, уәделі күннен ерте қазып алып беріп, уәде бойынша хан 3 қызын отауымен малын бөліп береді. Сонан аю бала әлгі 3 жолдасына 3 қызды сүйгені бойынша қосып, ханның қасына орналастырып, өзі қоштасып, бір көрісерміз, қош болыңдар деп, өз бетімен жалғыз бір жаққа жүріп кетеді. Жалғыздан жалғыз бірнеше күндер өткен соң қалың тоғайға келеді. Осы қалың орман тоғайда бірнеше күн өтеді. Үлкен аңдар қамап әрең құтылып, ағаш басына түнеп, жан жақыстап жүреді. Өстіп жүргенде бір адамды көріп, әлгі адаммен аңдысып, әлгі адамды атып өлтіреді. Сөйтіп бір ағаштың басына шықса, бір талдың арасынан сызылып шыққан түтінді көріп, әлгі түтін шыққан жерге барады. Барса бір қорғанның ішінде ақ отау тұр. Ақ отаудың ішіне кіріп келсе, бір асқан сұлу қыз отыр екен. Қызбен амандасып төрге отырады. Қыз жөн сұрайды. Аю бала жөнін айтпай, елімізде соғыс болып, еліміз қырғын көріп, сонан басқа күн туған соң осы қалың орман тоғайға келіп, бірнеше күн өлттім дейді. Енді қыздан жігіт жөн сұрайды. Қыз айтады, біздің еліміз осы судың аяғында болушы еді. Мен бір кедейдің қызы едім. Елімізде 60-қа келген хан бар еді. Ол хан жылында 2 қыз алушы еді. Биыл әкем өлген соң жасым жетіп, хан әйелдікке мен алатын болған. Бір жалғыз бауырым бар еді. Сонымен бірге екеуміз елден бөлініп бір күнде келіп, осы жерде 8 ай мекен қылып отырмыз. Ат түйеміз бар еді. Аңдар талап жек қойды. Үйімізге аң келмейді. Қорған жасап алдық. Бауырым аң аулауға кетті деп сөзін доғарады. Жігіт түсініп, бағанағы өлтірген кісі соның бауыр екенін біліп қызға білдіреді. Жігіт айыпты екенін мойнына алады. Қыз, сіз айыпты емессіз оған. Сізбен біздердің көрешегіміздің айдауы ғой дейді. Сонан 1-2 күн өткеннен кейін жігіт қызға 2 мәселе қойды. Шырағым, бауырың өлді, мені Құдай айдап сендерге кез келтірді. Енді елге апар десең елге апарайын, бірақ басқа елге апарайын. Мен аға болайын, сен менің қарындасым бол.
Болмаса екеуміз бірігіп өмір сүрелік, еш жаққа бармай дейді жігіт. Қыз көніп, жігітті сүйіп екеуі өмір сүрмек болып қосылады. Екеуі тұрады, қалса үйікті болады. Қыз үйде қалады, жігіт күнде аң аулайды. Өйтіп екеуі өмір сүреді. Бұл екеуі өмір сүріп тұра тұрсын, енді ханның жағдайына келейік. Қыз жоқ болған күннен ақ жан жаққа сұрау салып хан іздетеді, еліндегі балгер бақсыларды жинап болжатады. Сонда қара деген бір бақсы ханға былай дейді: қыз судың жоғарғы жағынан табылады. Оны табатын Үшпе деген мыстан кемпір бар екен, сол ғана табылады. Сонда сол кемпірге тапсыру керек дейді. Хан оған көніп кемпірді шақырып алып, кемпірді жұмсайды. Кемпір аса қу, жеңгек, иісшіл, болжағыш кемпір екен дейді. Хан кемпірге керекті көп зат береді. Жолға жеуге кемпір 2-3 қойдың өкпе бауырын алып кетеді. Ағып жатқан өзенді өрлеп, кемпір жүре береді. Бірнеше жоталар жүріп, аюбала тұрған қалың орманға келеді. Кемпірді аңғамай, азап шегеді. Үйтіп кемпір амалдап аман қалады. Неше күн тоғайды аралап жүріп, кемпір бір күн таңертең аюбаланың үйін табады. Кемпір кіріп келеді. Аналар өздерінен басқа болмағайда кісі көрмеген соң, олар қорқып қалады. Кемпірден жөн сұрайды. Кемпір былай дейді: қарақтарым, елімізде жаугершілік болып, қаңғырып шығып кетіп, сендерге душар болдым. Енесі жоққа ене болам, шешесі жоққа шеше болам дейді. Балшықтан кісі жасай алмай отырған аюбала шеше болды, кемпірді шеше қылып алады. Кемпір әбден үйір болады. Аю жігіт аңға кетеді. Кемпір мен қыз әңгімелесіп бір-біріне ермек болып күнелтеді. Бір күні кемпір қызға басын қаратып отырады да: қарағым, күйеуің жақсы көре ме дейді. Қыз: жақсы көреді, оны неге сұрадыңыз дейді кемпірге. Кемпір: ой шырағым, біз жас күнімізде күйеуімізді әрқалай сынаушы едік қарағым, сен осы күйеуіңді сынап көрдің бе дейді. Қыз кемпірге: шеше, қалай сынаушы едіңіз? Мен қалай сынасам тура болады екен дейді. Ой қарағым, біз әр түрлі сынаушы едік, күйеуімізге жаның қай жерде болады? Сенің сүйгенің не, нені жақсы көресің деуші едік. Тағы анау-мынау сұрай беруші едік. Сен шырағым күйеуіңді сына, сынағанда жаның қай жерде деп сұра, айтпаса болма. Бүгіннен бастап сұра, сонда жақсы көрсе айтады, жек көрсе айтпайды. Қыз жарайды деп кешке келгенде сұрайды. Жігіт айтпайды. Ертеңінде кемпір: айтты ма дейді. Жоқ, айтпады дейді қыз. 3-ке дейін сұра, бүгін сұра, ертең сұра, сонда айтар дейді кемпір. Сонан қыз 2-3 күн сұрап, 3-ші күн жігіт айтады: мен өзім садақты жақсы көрушем, күнде ұйықтағанда жаным көк садақтың ұшында болады. Ертеңінде аюбала аңға кеткен соң кемпірге қыз айтады. Кемпір қуанып: ту, жақсы көреді екен ғой, өмірлерің ұзақ болсын деп жақсылық сөз айтады. Кемпір жігіттің жанын қайда екенін білген соң бір күндері тұрады да көк садақтың ұшын ағып жатқан өзенге лақтырып тастап, өзі кейін қашып еліне кетеді. Бірнеше күнде еліне келіп ханға мәлім қылады. Таңертең қыз тұрып оятса тұрмайды. Жігіттің өлетінін біліп, кемпір сұраған көк садақтың ұшы есіне түсіп, кемпірдің дұшпан екенін сонда ғана біледі. Жылайды, зарлайды. Сабыр етіп жігітті орап төсекке жатқызып қояды. Сонан ханның елінен ханның уәзірлері келіп қызды алып кетеді. Еліне барған соң хан қызды күң қылады. Басына ақ отау тігіліп, мола болып, аюбала өліп қалады. Қыз кетерінде көк садақты басына жастап кетеді. Үйді бекітеді, аң кірмейтін қылады. Жігіт пен қызды қоя тұрып, енді баяғы ханның қыздарын алып, ханның қасында қалған 3 жолдасына келейік. 3 жолдасы мал жалданып, жанданып кеткен екен дейді. Бір күні болжағыш жолдасы болжап отырып, аюбала сондайды қалге ұшырағанын біледі. Жолдастарына айтады. Бәрі ақылдасып, қаруланып, қос-қостан ат мініп іздеуге шығады. Сонда 40 жыл басып кеткен ізді білетін бір жолдасы ізбен келіп, неше күндер жүріп іздеп табады. Келсе бір ақ отауда жатқан аюбаланы көреді.
Olay oylap, bulay oylap. Kök sadaқты Ayıbalanın başyağынан tauып alıp, kök sadақтың ұшы әлгілердің есіне түсіп, болжағыш болжап, кемпірдің суға тастаған білетті, балық тілін білетін жолдасы судағы балықтан сұрайды. Балық тілетін білетін адам судағы балықтан сұрастырып, көк садақтың ұшын тауып алып, оны киік маймен майлап, көк садақтың басына ұшын кигізіп, Ayıбаланы 3 күн ішінде тірілтіп алады. Ayıбала көрген білгенін айтып, кемпірдің келгенін айтып, жолдастарына түсіндіреді. Сонан сол жерден аттанып, төртеуі бірдей қызды алған ханға келіп, бір түн ханды өлтіріп, күңдікте жүрген Ayıбала әйелін босатып алып, 4 жолдасымен сол елден олжалы болып қайтып келіп, үйді көшіртіп алып, ана 3 жолдасының қасына барып, төртеуі бірдей дәурен сүріп, тату болып өтіпті дейді.